सो नाउ लेट अस फिनिश दिस पोएम। देखो इनू कि किहदी गल कर रहा वो। नाउ ही हैज़ बीन राइटिंग अबाउट दो सिंपल पीपल। क्लियर। और उन्होंने की लगता है कि मे बी सम person who is very much like me, who takes interest in the unhonored dead, कि जेड़े who takes interest in the lives of the ordinary people। क्लियर। सो हो सकता वो इत्थे मेरे वर्गा ही बंदा कोई तुरिया होया इत्थे आवे, तुरदा फिरदा आवे ते वो आके हो सकता है कि मे बी ही विल पॉइंट टूवर्ड्स द ग्रेव ऑफ द पोइट। क्लियर। कि हुण वो इमैजिन की कर रहा है कि जदों ਉਹਦੀ मौत हो जाऊगी ਉਹਦਾ भी ग्रेव ਇੱਥੇ किते ਉਹਦੀ कबर बनी होगी। हो सकता है मेरे वर्गा ही बंदा कोई आवे जिहड़ा कि आम लोगों विच भी रुचि रखता है, और हो सकता है कि मेरी ग्रेव वालों इशारा करके मेरे बारे पूछे। ठीक है। सो देखो इनू हुण इफ चांस बाय लोनली कॉन्टैंपलेशन लैड सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इनक्वायर दाई फेट, कि हो सकता है कि मेरे बारे ही पूछा जाए मेरी मौत तो बाद कोई मेरे वर्गे बंदे दे द्वारा। सो ये तुहाडा कित्थे हैगा। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 17 ऑफ योर बुक। देखो इनू हुण लास्ट पैसेज देखो। सो हैप्पली सम hoary headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ। ਹੈਪਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਹੈਪਸ। ਸੋ ਸਮ ਯੰਗ ਬॉय ਮੇ ਸੇ ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन। क्लियर। कि शायद वो मेरे बारे की दसे कि असीं इहनूं अक्सर देखा करते सी। ऑफ्ट का मतलब भी कि ऑफन। ऑफन हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन। एट द पीप ऑफ डॉन का मतलब भी कि है वेरी अर्ली मॉर्निंग वैन द सन हैज़ नॉट फुली रिजन। क्लियर। जदों कि हाले बहुत ही सवेर हैगी है, जदों हाले पूरी तरह ना सूरज चढ़िया ही नहीं है, उदों भी पोएट घूमदा सीगा। सो हो सकता है कि कोई यंग लड़का मेरे बारे पोएट बारे ये दसे। ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन ब्रशिंग विद हेस्टी स्टैप्स द ड्यूज अवे। ठीक। सो इन्नी सवेरे वो पोएट उठ जाता सीगा कि हाले जिहड़े ड्यू द ग्रास वॉज वैट विद ड्यू ड्रॉप्स एंड ही वुड ब्रश दोज जिहड़ियां ओस दियां बूंदां ही वुड ब्रश दोज ड्यू ड्रॉप्स विद हिज हेस्टी फीट। हेस्टी का मतलब है कि काली नाल तुरिया होया वो ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਸਨ ਅਪੋਨ ਦ ਅਪਲੈਂਡ ਲੌਨ ਸਿੰਪਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਅਨ ਟੂ ਦ ਹਾਈਲੈਂਡ ਟੂ ਵਿਟਨੈਸ ਦ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਇਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੇਅਰ ਐਟ ਦ ਫੁੱਟ of yonder nodding beech that wreathes its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would be stretch and pour upon the brook that babbles by। सो फिर वो की कहता है कि उत्थे असीं उहनूं देखिया है। वो जिहड़ा यंग लड़का वो की दसेगा कि पोएट असीं सवेरे सवेरे देखदे सीगे हाले सूरज दियां पहलियां किरनां ही फुटदियां सीगियां, पौ फटाले ते असीं उहनूं देखदे सीगे। फिर असीं उहनूं कदों देखदे सीगे ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬੀਚ ਟਰੀ। ਬੀਚ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਅ ਟਰੀ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਛਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ। ਦੇਅਰ ਐਟ ਦ ਫੁੱਟ ਆਫ ਯੋਂਡਰ, ਯੋਂਡਰ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਨੋਡਿੰਗ ਬੀਚ that reads its old fantastic roots so high। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੀਚ ਟਰੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। his listless length at noontide would be stretch। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਸਟਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਜਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਐਂਡ pour upon the brook that babbles by। and the young man would say that he had often seen the poet lying under that tree and looking upon the small river, that small brook that babbled by। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। Hard by yon wood now smiling as in scorn
muttering his wayward fancies, he would rove, now drooping, woeful van like one forlorn, or crazed with care or crossed in hopeless love। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਇਟ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਡ ਬਾਈ ਯੌਨ ਵੁੱਡ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਯੌਨ ਮੀਨਸ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਬਾਏ ਯੌਨਵੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ, ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ those trees, now smiling as in scorn। so sometimes that poet would be smiling as in scorn। clear। scorn ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, lack of respect। clear ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, as if he did not rate the world and the worldly cares and the worldly pleasures very high। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਬਾਈ ਯੌਨ ਵੁੱਡ, ਨਾਓ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਨ ਸਕੌਨ, ਮਟਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਵੇਵਰਡ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਹੀ ਵੁੱਡ ਰੋਵ। ਸੋ ਰੋਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਂਡਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਟਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਡਰੂਪਿੰਗ ਵੋਫੁਲ ਵੈਨ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਅ ਸੈਡ ਮੂਡ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਰੂਪਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਰੂਪਿੰਗ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਡਰੂਪਿੰਗ ਵੋਫੁਲ ਵੈਨ, ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਅ ਸੈਡ ਮੂਡ, ਲਾਈਕ ਵਨ ਫੋਰਲੌਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰੇਜ਼ਡ ਵਿਦ ਕੇਅਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸਡ ਇਨ ਹੋਪਲੈਸ ਲਵ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਇਫ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਡ ਵਿਦ ਵਰੀਜ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਸਡ ਇਨ ਹੋਪਲੈਸ ਲਵ, ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਇਫ ਹਿਜ਼ ਲਵ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਨਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟਿਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਹਿਜ਼ ਲਵ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟਿਡ। ਸੋ ਹੋਪਲੈਸ ਲਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਹਿਜ਼ ਬਿਲਵਡ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲਵ ਹਿਮ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਪਲੈਸ ਲਵ ਦਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੂਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਇਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਵਨ ਮੋਰਨ ਆਈ ਮਿਸਡ ਹਿਮ ਔਨ ਦ ਕਸਟਮਡ ਹਿਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਵਨ ਮੌਰਨ ਮੀਨਸ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਵਨ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਈ ਮਿਸਡ ਹਿਮ ਔਨ ਦ ਕਸਟਮਡ ਹਿਲ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਲੋਂਗ ਦ ਹੀਥ ਐਂਡ ਨੀਅਰ ਹਿਜ਼ ਫੇਵਰੇਟ ਟਰੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਥ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਲੈਂਡ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਅਨਦਰ ਕੇਮ ਨੋਰ ਯੈਟ ਬਿਸਾਈਡ ਦ ਰਿਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਡੇ ਕੇਮ ਐਂਡ ਵੀ ਕੁਡ ਸਟਿਲ ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ, ਈਵਨ ਨੋਟ ਬਿਸਾਈਡ ਦ ਰਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਸਮੋਲ ਰਿਵਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਨੋਰ ਅਪ ਦ ਲੌਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸੀ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਨੋਰ ਐਟ ਦ ਵੁੱਡ ਵਾਜ਼ ਹੀ, ਸੋ ਨੋਰ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੇਅਰ ਅਮੰਗ ਦ ਟਰੀਜ਼, ਸੋ ਵੀ ਕੁਡ ਨੋਟ ਸੀ ਹਿਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਿਦ ਡਰਜਿਸ ਡਿਊ ਇਨ ਸੈਡ ਰੇ।
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 18 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। Now the next with dirges due in sad array. So this is the last line of your third passage on page number 18. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ। clear, and they are singing songs of grief. So dirge ਕੀ ਹੁੰਦਾ? dirge is a song that is sung on the occasion of somebody's death. clear ਕਿ ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਗੀਤ ਡਰਜਿਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਿਦ ਡਰਜਿਸ ਡਿਊ ਇਨ ਸੈਡ ਅਰੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲੇਜਰ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਟੈਲ that the people bearing his dead body, the people carrying his dead body were wearing dull clothes, the sad array, array ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਰੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। the slow through the churchway path we saw him home born. ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਘਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਸਲੋ ਥਰੂ ਦਾ ਚਰਚ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਯਾਰਡ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੋਇਟ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ। ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਰੀਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਰੀਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਸ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਰੀਡ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਐਂਡ ਰੀਡ ਔਰ ਪੜ੍ਹ। ਫॉर दाउ कैनस्ट रीड, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर दाउ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਰੀਡ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਗੋ ਨੀਅਰ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਵ ਆਫ ਦ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਰੀਡ, ਔਰ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਫॉर ਮੀਨਸ ਬਿਕੋਜ਼। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦ ਲੇ ਗ੍ਰੇਵਡ ਔਨ ਦ ਸਟੋਨ ਬਨੀਥ ਯੋਨ ਏਜਡ ਥੌਨ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੌਨ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਇਟ ਦੀ। ਦ ਐਪੀਟੈਫ। ਸੋ ਦਾ ਐਪੀਟੈਫ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਇਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੀਅਰ ਰੈਸਟ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਅਪੋਨ ਦ ਲੈਪ ਆਫ ਅਰਥ ਅ ਯੂਥ ਟੂ ਫੋਰਚੂਨ ਐਂਡ ਟੂ ਫੇਮ ਅਨਨੋਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੀਅਰ ਰੈਸਟ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਅਪੋਨ ਦ ਲੈਪ ਆਫ ਅਰਥ ਅ ਯੂਥ ਟੂ ਫੋਰਚੂਨ ਐਂਡ ਟੂ ਫੇਮ ਅਨਨੋਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੰਗ ਲੜਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਅ ਯੂਥ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ ਐਂਡ who did not have either fortune or fame। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਆਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀਗੀ। ਫੇਅਰ ਸਾਇੰਸ ਫਰਾਊਂਡ ਨਾਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਹੰਬਲ ਬਰਥ ਐਂਡ ਮੈਲੰਕਲੀ ਮਾਰਕਡ ਹਿਮ ਫॉर ਹਰ ਓਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਟੈਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਅਰ ਸਾਇੰਸ ਫਰਾਊਂਡ ਨਾਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਹੰਬਲ ਬਰਥ। ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਇਟ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਕਿ though he had a humble birth, though he was not born in a rich family, but that did not stop him from having knowledge। so
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਲੰਕਲੀ ਮਾਰਕਡ ਹਿਮ ਫॉर ਹਰ ਓਨ। ਮੈਲੰਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਡਨੈਸ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਮੈਲੰਕਲੀ ਮਾਰਕਡ ਹਿਮ ਫॉर ਹਰ ਓਨ। ਲਾਰਜ ਵॉज ਹਿਜ਼ ਬਾਉਂਟੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸੋਲ ਸਿੰਸੀਅਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੋਇਟ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੇਟ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸੋਲ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੰਸੀਅਰ ਪਰਸਨ। ਹੈਵਨ ਡਿਡ ਅ ਰੀਕੰਪੈਂਸ ਐਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ ਸੈਂਡ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਹੈਵਨ ਡਿਡ ਅ ਰੀਕੰਪੈਂਸ ਐਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ ਸੈਂਡ। ਰੀਕੰਪੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹੀ ਗੇਵ ਟੂ ਮਿਜ਼ਰੀ ਆਲ ਹੀ ਹੈਡ, ਅ ਟੀਅਰ ਹੀ ਗੇਨਡ ਫਰੋਮ ਹੈਵਨ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਡ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਪੀਟੈਫ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾइंड ਹਾਰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾइंड ਹਾਰਟਡ ਮੈਨ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਗ੍ਰੀਵ ਸਟ੍ਰਿਕਨ ਪੀਪਲ ਟੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੰਪਥੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਰਿਚਰਡ ਵੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਲਵ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। No farther seek his merits to disclose or draw his frailties from their dread abode. There they alike in trembling hope repose, the bosom of his father and his God. So ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਐਪੀਟੈਫ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, who is curious to know about him. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਐਪੀਟੈਫ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾइंडली ਡੂ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਕਲੀਅਰ? ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਮੈਰਿਟਸ, ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਔਰ ਡਰਾ ਹਿਜ਼ ਫ੍ਰੇਲਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਡਰੈਡ ਅਬੋਡ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਅਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਨ ਟਰੈਂਬਲਿੰਗ ਹੋਪ ਰਿਪੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਦ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਗੋਡ। ਦੇਖੋ, ਦੇਅਰ ਦੇ ਅਲਾਈਕ ਇਨ ਟਰੈਂਬਲਿੰਗ ਹੋਪ ਰਿਪੋਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੀ ਇਜ਼ lying in his grave and he is hopefully waiting for the judgment of God. ਇਹ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਏ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ the dead bodies will lie in the graves and the judgment will be pronounced by God on the day of judgment, ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਖੋਜ, ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। I hope the poem is clear and now I make an end here.